Hi friends, this is your friend Sudhakar Vamiri. Hope you are doing well, and I hope that you are doing extremely well and keep smiling always. ఓకే సో రైట్, మనం ఆల్రెడీ అన్ని లెసన్స్కి సంబంధించి లెసన్స్ అన్ని కూడా మనం ముందు వీడియోస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు మన నోట్స్ని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటున్నాం. సో మరి ఈరోజు మనం 8th క్లాస్కి సంబంధించి 5th యూనిట్ని మనం స్టార్ట్ చేసుకుంటున్నాం, ఎడ్యుకేషన్ అండ్ కెరీర్. దీంట్లో మనకి 3 టాపిక్స్ ఉన్నాయి. రీడింగ్ ఏ, ద ట్రెజర్ విత్ ఇన్ పార్ట్ 1, రీడింగ్ బి, ద ట్రెజర్ విత్ ఇన్ పార్ట్ 2, అండ్ రీడింగ్ సి, దే లిటరల్లీ బిల్డ్ ద నేషన్. ఓకే, ఆల్రెడీ ఈ యొక్క లెసన్ యొక్క లింక్ నేను ఆల్రెడీ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. మీరు ఆ లింక్ ఓపెన్ చేస్తే వీడియో వస్తుంది. ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత కానీ మీరు ఇది వింటే మీకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పి నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను. ఓకే, సో మరి డైరెక్ట్గా లెసన్లోకి వెళ్ళిపోదాం, నోట్స్లోకి వెళ్ళిపోదాం. సో లెర్నింగ్ యాక్టివిటీ. సో ప్రీ రీడింగ్ అండ్ మోటివేషనల్ పిక్చర్. లుక్ ఎట్ ది పిక్చర్స్ గివెన్ అండ్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్ దట్ ఫాలో. మనకి ఇక్కడ 4 ఫేమస్ పర్సన్స్ కనబడుతున్నారు. సో వాళ్ళు ఎవరు ఏంటి అనేది మనం చూద్దాం. సో ద పర్సన్ ఇన్ ద ఫస్ట్ పిక్చర్ ఈజ్ డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్, అండ్ ద పర్సన్ ఇన్ ద సెకండ్ పిక్చర్ ఈజ్ డాక్టర్ APJ Abdul Kalam. The person in the third picture is Mokshagundam Visvesvaraya, and the person in the fourth picture is Saina Nehwal. Which field does each of them belong to? Dr. Sarvepalli Radhakrishnan is an Indian philosopher and statesman who was the first Vice President of India and the second President of India. Dr. APJ Abdul Kalam is an Indian scientist and administrator who served as the 11th President of India from 2002 to 2007. Mokshagundam Visvesvaraya was a famous engineer. He was the recipient of Nobel Prize for Physics in 1930. Saina Nehwal is an Indian badminton player. She is the first Indian woman to win a medal in badminton at the Olympics. So would you like to be any one of them? If yes, name the field you like. Yes, I want to become a scientist like Dr. APJ Abdul Kalam. Oral discourse, the talk on ambition of your life. సో మన జీవితంలో మనకునే అంబిషన్ ఏంటి అనే దాని మీద మాట్లాడుకుంటే, ఎవ్రీబడి ఆఫ్ us హ్యాస్ ఎ నేమ్ ఇన్ లైఫ్. An ambition is something that one wants to do or achieve very much. It is the inner desire of oneself. My ambition in life is to become a scientist. Scientists are great people. They spend most of the time in scientific research to invent or discover new things. They always work hard for the welfare of the mankind. It is all because of the numerous inventions and discoveries done by the scientists the life became comfortable for us. They inspired me a lot. So, I want to become a scientist. I am very fond of the science subject. I want to do research in physics and discover something new. It is my dream to become a scientist. May God help me with my work. So, a reading the treasure within part 1. Summary. Mr. Hafiz Contractor was one of India's leading architects. Now we are going to learn about his school days. He was not at all interested in maths. So, he used to get continuous nightmares about appearing for a maths examination. He used to be interested in games, running around, playing jokes and pranks on others. He used to copy in class during exam times. He would try to get hold of the examination paper as he used to forget the things. One day, Hafiz principal spoke to him and it changed his life. The principal told him that he did not have his father. His mother worked hard and paid his fees all those years. He made Hafiz understand that he should rise to the occasion and study. Though Hafiz loved to play games, he did not step out onto the field that year. He studied hard and got a second class in his SSC. His principal praised his efforts and told him to consider himself as having got distinction. He usually can't remember things very easily. He reads a book and he can remember the matter as a photograph, but not through his mind.
He never felt anything on being pulled up. He used to receive a caning every week. Though the caning would hurt him badly, he used to go out and play. When he did not want to study, he created a distraction. On Saturdays, he used to forego his lunch, collect money from his mates, run and buy the tickets to see a movie. On his way back, he used to eat as much as he wanted. The things such as movies, gang fights used to interest Hafiz more than any academics, as he couldn't work with his books very often. His books were almost brand new and students used to book them. Okay, right. Glossary. Nightmare means frightening dream, భయపెట్టే ఒక కళ. Psych అంటే మైండ్ ఆర్ మెంటాలిటీ. కేనింగ్ అంటే పనిష్మెంట్ ఆర్ బీటింగ్, పనిష్మెంట్ ఆర్ బీటింగ్. చోర్ పోలీస్ అంటే చిల్డ్రన్స్ గేమ్, చోర్ పోలీస్ అంటే చిల్డ్రన్స్ గేమ్. స్ట్రాటజీస్ మెథడ్స్ ఆఫ్ విన్నింగ్, గెలిచే విధానాలు. అకాడమిక్స్ ఎడ్యుకేషనల్ మ్యాటర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ బుక్ ఆఫర్ టు బై ఇన్ అడ్వాన్స్ అంటే ముందే కొనుక్కోవడం, అంటే నేను కొనుక్కుంటా అని చెప్పి ముందే బుక్ చేసుకోవడం అన్నమాట. ఇక్కడ బుక్ అంటే పుస్తకం కాదు, పుస్తకాలను కొనుక్కోవడానికి ముందే బుక్ చేసుకోవడం. నెక్స్ట్ అబ్సల్యూట్లీ అంటే కంప్లీట్లీ అండ్ ఇన్ ఎవ్రీ వే. ప్రాంక్ ఎ ట్రిక్, ఎస్పెషలీ వన్ విచ్ ఈస్ ప్లేడ్ ఆన్ సమ్ వన్ టు మేక్ దమ్ లుక్ సిల్లీ, అంటే అవతల చాలా సిల్లీ పర్సన్గా చూపించడానికి ఉపయోగించే ఒక ట్రిక్ అనమాట. నెక్స్ట్ అప్రోచ్ అంటే హియర్ స్టడీ, అప్రోచ్ అంటే అర్థం ఏంటి? స్టడీ. రైజ్ టు ద అకేషన్, షో దట్ వన్ ఈజ్ ఏబుల్ టు డీల్ విత్ అన్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ సిచ్యువేషన్ ఆర్ ఏ ప్రాబ్లం, అంటే ఒకరు సిచ్యువేషన్తో అంటే ఒక సిచ్యువేషన్ ఎలా ఫేస్ చేయాలి అనేది, ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఎలా ఫేస్ చేయాలి అనే దాన్ని మనం రైజ్ టు ద అకేషన్ అంటే ఆ సిచ్యువేషన్ని ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఫేస్ చేయాలన్నట్టు. నెక్స్ట్ కన్సిడర్ టు థింక్ అబౌట్ సంథింగ్ కేర్ఫుల్లీ, చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించడం. డిస్టింక్షన్ ఏ స్పెషల్ మార్క్ ఆర్ గ్రేడ్ ఆర్ అవార్డ్ దట్ ఈస్ గివెన్ టు సంబడి ఎస్పెషల్లీ స్టూడెంట్ ఫర్ ఎక్సలెంట్ వర్క్, అంటే ఒక మార్క్ కానీ ఒక గ్రేడ్ కానీ కొంతమందికి ఇవ్వడం అన్నట్టు, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆ చేసిన వర్క్లో చాలా బాగా చేయడం వల్ల కానీ, లేకపోతే దాంట్లో వాళ్ళు ఇంకా ఉన్నతమైన స్థానాలు రీచ్ అవ్వడం కానీ మనం డిస్టింక్షన్ అంటాం. ఇన్కర్ అంటే ఇఫ్ యూ ఇన్కర్ సంథింగ్ అన్ప్లెజెంట్ యు ఆర్ ఇన్ ఎ సిచ్యువేషన్ ఇన్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు డీల్ విత్. ఇన్కర్ అంటే చేయడం, అంటే అన్ప్లెజెంట్ సిచ్యువేషన్స్ చేయడం అన్నట్టు. నెక్స్ట్ టు వన్స్ హార్ట్స్ కంటెంట్, యాజ్ మచ్ యాజ్ వన్ వాంట్స్ అంటే ఒక నాకు కావలసినంత, సాటిస్ఫాక్షన్ అయినంత వరకు. ఓకే, నెక్స్ట్ ర్యాత్ అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ యాంగర్, చాలా కోపం. నెక్స్ట్ థ్రెటన్ టు సే దట్ యూ విల్ కాజ్ ట్రబుల్, హర్ట్ ఎక్సెట్రా, టు సీమ్ లైక్లీ టు హ్యాపెన్ సంథింగ్ అన్ప్లెజెంట్. థ్రెటన్ అంటే భయపెట్టడం, అంటే నీకు బాధ కలిగిస్తానని చెప్పవచ్చు, లేకపోతే చెడు జరుగుతుంది అని చెప్పడం. నెక్స్ట్ డిస్ట్రాక్షన్ అంటే అన్ యాక్టివిటీ దట్ అమ్యూజెస్ ఆర్ ఎంటర్టైన్స్, మనల్ని బాధ పెట్టేది అవ్వచ్చు, లేకపోతే సంతోష పెట్టేది అవ్వచ్చు. ఓకే, సో దో Hafiz loved to play games, he did not step out on the field that year. He studied hard and got a second class in his SSC. His principal praised his efforts and told him to consider himself as having got distinction. He usually can't remember things very easily. He reads a book and he can remember the matter as a photograph, but not through his mind. He never felt anything on being pulled up. He used to receive caning every week. Though caning would hurt him badly, he used to go out and play. When he didn't want to study, he created a distraction. On Saturdays, he used to forego his lunch, collect money from his mates, run and buy the tickets to see a movie. On his way back, he used to eat as much as he wanted. The things such as movies, gang fights used to interest Hafiz more than any academics. As he couldn't work with his books very often, his books were almost brand new and students used to book them. Right, so now question and answers. Comprehensions, question and answers. What nightmare did Hafiz have? అసలు Hafiz కున్నటువంటి ఆ భయం ఏంటి, ఒక పీడ కళ ఏంటి అంటే Hafiz had nightmares about appearing for maths examination where he hadn't known anything. తనకి మ్యాథ్స్ మీద ఏమీ తెలియదు, బట్ మ్యాథ్స్ ఎగ్జామ్ రాయాలి, అదే తనకున్న పీడ కళ అనమాట. సో విచ్ వర్డ్స్ ఆఫ్ ద ప్రిన్సిపల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ Hafiz డీప్లీ, అంటే మనం మాట్లాడుకున్నాం
ప్రిన్సిపల్ కొన్ని మాటలు చెప్పిన తర్వాత ఆ మాటలు ఆఫీస్ మీద బాగా అంటే బాగా ఎఫెక్ట్ చూపించాయి. ఏంటి అంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసిన మాటలు ఏంటి అంటే ద వర్డ్స్ ఏంటంటే అవి, యూ డోంట్ హ్యావ్ యువర్ ఫాదర్, మీ ఫాదర్ లేరు. యువర్ మదర్ హ్యాస్ వర్క్డ్ సో హార్డ్, మీ మదర్ చాలా కష్టపడి పనిచేశారు. టు బ్రింగ్ యూ అప్ అండ్ పేడ్ ఆల్ యువర్ ఫీజ్ ఆల్ దీస్ ఇయర్స్, బట్ యూ హ్యావ్ ఓన్లీ ప్లేడ్ గేమ్స్, నువ్వు మాత్రం ఏం చేస్తావు, ఓన్లీ గేమ్స్ ఆడుకుంటూ కూర్చున్నావు. నా వీ షుడ్ రైజ్ టు ద అకేషన్ అండ్ స్టడీ. ఇప్పుడు ఏంటి, నువ్వు టైం వచ్చింది, ఈ టైం నువ్వు ఖచ్చితంగా నువ్వు చదవాలి. సో టు ద ప్రిన్సిపల్, సో ఈ వర్డ్స్ అనేవి ఆ ఆఫీస్ని బాగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి. నెక్స్ట్, దట్ ఇయర్ ఐ డి నాట్ స్టెప్ అవుట్ ఆన్ టు ద ఫీల్డ్, ఆ సంవత్సరం నేను ఫీల్డ్ అంటే గ్రౌండ్లోకి అడుగు పెట్టలేదు. హూ సెడ్ దీస్ వర్డ్స్ అని, ఎందుకు అతను ఆడలేదు, ఎందుకు అడుగు పెట్టలేదు. బేసిక్గా ఆటలు అంటే ఇష్టం ఉంటాయినా, ప్రాంక్స్ చేయడం అంటే ఇష్టం ఉంటాయి. ఆ కుర్రాడు అన్ని రకాలుగా చదువు తప్ప అన్ని యాక్టివ్గా చేసే ఆ కుర్రాడు ఆ సంవత్సరం ఎందుకు అడుగు పెట్టలేదు, అసలు ఎవరతను. ఆఫీస్ కాంట్రాక్టర్ సెట్ దీస్ వర్డ్స్, ఈ వర్డ్స్ చెప్పింది ఎవరంటే ఆఫీస్ కాంట్రాక్టర్. ఈ వాజ్ స్ట్రాంగ్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ద వర్డ్స్ ఆఫ్ హిస్ ప్రిన్సిపల్, ఆ ప్రిన్సిపల్ చెప్పిన మాటలు బాగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిపోయాడు. అండ్ డిసైడెడ్ టు స్టాప్ ప్లేయింగ్ ఆల్ టుగెదర్, కంప్లీట్గా ఆడడం మానేశాడు అన్నమాట. అండ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ స్టడీస్. టు మేక్ అస్ నో దాట్ ఈ వాజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఈ సెట్ దీస్ వర్డ్స్, అంటే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వడానికి ఆయన ఈ వర్డ్స్ చెప్పాడు. అంటే ప్రిన్సిపల్ చెప్పిన మాటలు బాగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యి నేను మారాలి ఆయన అని ఆయన అనుకొని ఆయన ఇంకా ఆ సంవత్సరం గ్రౌండ్లో అడుగు కూడా పెట్టలేదు. నెక్స్ట్, వాట్ వాజ్ ద రీజన్ ఫర్ విచ్ హఫీజ్ ఇండల్జ్డ్ ఇన్ డిస్ట్రాక్షన్. హఫీజ్ వాజ్ జస్ట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ప్లేయింగ్ అండ్ నథింగ్ ఎల్స్. హఫీజ్ ఏమో ఓన్లీ ఆటలంటేనే ఇంట్రెస్ట్, అంత అది తప్ప ఇంకేం ఇంట్రెస్ట్ లేదు. హీ వాజ్ మోస్ట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఫన్నీ ప్రాంక్స్. వన్ డే హీ డి నాట్ వాంట్ టు స్టడీ, సో ఇండల్జ్డ్ ఇన్ డిస్ట్రాక్షన్. ఒకరోజు ఆయన చదవాలని అనిపించకపోతే ఆయన ఏం చేశాడు, అందరినీ డిస్టర్బ్ చేశాడు. ఓకే, సో వాట్ థింగ్స్ డిడ్ హఫీజ్ ప్రిఫర్ టు అకాడమిక్స్, లిస్ట్ దెమ్. అంటే ఇక్కడ హఫీజ్కి చదువు కన్నా అతనికి ఇంకా ఇష్టమైనది ఏంటి, చదువు తప్ప అతను ఇంకేం చేయగలడు, దేనికి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తాడు అంటే ప్లేయింగ్, ఆడడం, ప్లేయింగ్ ఫన్నీ జోక్స్ అండ్ ప్రాంక్స్, సీయింగ్ మూవీస్, సినిమాలు చూడడం, పికింగ్ అప్ గ్యాంగ్ ఫైట్స్, ఒక గ్యాంగ్ ఫైట్స్ చేయడం, అండ్ ప్లానింగ్ స్ట్రాటజీస్. రైట్, సో ఇక్కడ మనకి పార్ట్ 1 అనేది మనకి కంప్లీట్ అయింది. ఓకే, సో ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే దయచేసి నా 2 యూట్యూబ్ ఛానల్ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయమని కోరుకుంటున్నాను. వన్ ఈజ్ ఇంగ్లీష్ లెర్నింగ్ అసిస్టెంట్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ సులక్ష్యమ్మ. అండ్ మీకు ఇష్టమైతే దయచేసి షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫ్రెండ్ సుధాకర్ వేమగిరి సైనింగ్ ఆఫ్ ఫర్ టుడే. హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే. కీప్ స్మైలింగ్.